सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसीं सारे तंदुरुस्त होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। अज आपां गल जिहड़ी करनी आ वो मैं पहलां ही स्पष्ट करदा भी ना तां खालिस्तान की गल करनी, ना साडे संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले जिहड़े साडे महान शहीद आ उन्हां दी गल करनी कोई गलत गल आ। मैं इस गल की जमा ही हमायत नहीं करदा भी ये गल गलत आ। ये गल पहला स्पष्ट आपां कर दईए, क्योंकि साडी लड़ाई ही साडी कौमीयत खातर आ और कौमीयत का एक चिन्ह आ वो खालिस्तान आ। या संत जरनैल सिंह भिंडरां वालिਆਂ ने जिहड़ी लड़ाई लड़ी सी वो भी साडी कौमीयत खातर ही लड़ी सी। कौमीयत दे या पंजाब दे या पंजाबी हक्कां खातर उन्होंने संघर्ष लड़िया सी। सो ये जमा कोई गलत गल नहीं आ। शंभू मोर्चा जदों आपां लाया इस गल का ही प्रतीक सी भी साडी कौमीयत ते साडी पंजाब दी होंद की लड़ाई आ, क्योंकि जिहड़े कानून आए आ वो कल्ले आर्थिक जिहड़ा आर्थिकता ते अटैक नहीं करते, वो साडी कौमीयत ते अटैक करते हैं। इसलिए पंजाब आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहा, आपदी धरती नूं बचाउण वास्ते, आपदे इतिहास नूं बचाउण वास्ते, आपदे हक्कां नूं बचाउण वास्ते, आपदी मां बोली नूं बचाउण वास्ते, साडे पाणीआं नूं बचाउण वास्ते, साडी आइडेंटिटी नूं बचाउण वास्ते। सो नाल कह लो साडे फलसफे नूं बचाउण वास्ते जिहड़ा फलसफा श्री गुरु नानक साहब तो सानूं मिलिया। पर जिहड़ी गल होई आ उहनूं आपां पूर्ण तौर ते समझ लईए गल होई की आ ते पूरा वरतारा की सी। वरतारा ये सी भी एक पासे सड़क ते किसी ने ट्रैक्टर ते ट्राली जमा ऐन टेढ़ी करके लाती ते रोड ब्लॉक करती नैशनल हाईवे। हुण मैनूं हिसाब सिर उधर कढ़ लिया गया, मैनूं ये कहा भी उधर आओ रोड ब्लॉक हो गई है तो तुसीं उहनूं आके खिलाओ। मैं जदों रोड खिलाउण गया तो मैं देखिया भी वो जिहड़े बंदे ने सड़क ते ट्रैक्टर लाया सी उहदी दारू पीती सी। चलो एक तो यही गल, दूजे पासे इधर खालिस्तान दे नारे लग गए। हुण ये एक साजिश आ, ये साजिश अधीन सारी गल होई है, इहनूं समझण दी जरूरत आ। पहलां आपां ये समझीए भी साडी कौमीयत की है या इस यूनीयन ऑफ इंडिया के असी हिस्सा किवें आ, तो यूनीयन के की फर्ज आ ते साडे की फर्ज आ। जदों कोई स्टेट चाहे वह पंजाब होवे, चाहे बंगाल होवे, चाहे साउथ दे स्टेट होण, चाहे मैनूं लगदा कश्मीर होवे, जदों कोई स्टेट किसी यूनीयन च आके उहदा हिस्सा बनदा, उहदा पार्ट बनदा ते कहिंदा असीं इस यूनीयन दे अंदर तुहाडे नाल मिल के रहांगे, इहदा मतलब भारत एक बहु कौमीयत देश बन जांदा। एक मल्टी ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ मल्टी कल्चरल एंड मल्टी नैशनैलिटी ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मिल के एक यूनीयन क्रिएट की है जिन्हों आप यूनीयन ऑफ इंडिया कहने। हुण यूनीयन ऑफ इंडिया ते लोकां च ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ लोग आ ਉਹਦੇ ਚ एक एग्रीमेंट ਹੁੰਦਾ, एक तरह की संधि ਹੁੰਦੀ ਆ। यूनीयन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ विश्वास ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਆ भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ जान माल ਦੀ राखी करांगे ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ कौमीयत ਦੀ राखी भी करांगे। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਉਹਨੂੰ यूनीयन ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ यूनीयन ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ यूनीयन ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ पंडित जवाहर लाल नेहरू तो लैके समय ते सरकारां ने साडे नाल वादे खिलाफी की, साडे आप दे लीडरां ने साडे नाल वादे खिलाफी की, मुकर गए सानू भरोसे च लैके सानू वादे करके। हुण अगली गल ते जदों आईए उहदा सब तो ज़्यादा प्रगट रूप च गल साडे सामने उदों आई जदों इस सरकार ने, इस यूनीयन दी सरकार ने साडे सब तो पवित्र ते सब तो ज़्यादा प्यारी चीज़ या आत्मक सौम्या असी कह लीए दरबार साहब ते हमला करता। उस दिन साडी इस कौमीयत च सिर्फ इन्हां ने कौमीयत ते हमला नहीं किया या साडे होंद ते साडी हस्ती ते साडी सब तो पवित्र चीज़ ते हमला करके सानू ये दर्शाता भी जे रहना तो गुलाम बन के रहो, नहीं तो फिर असी तुहानू थोड़ी जान माल की राखी असी नहीं करांगे ते थोड़ी कौमीयत की राखी भी असी नहीं करांगे। इदों पहला तक संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले सिर्फ जिहड़ी पहरा दिंदे गए वो दिंदे गए
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜੁੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਰਸਟ ਉਹ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਭਰੋਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭੰਡ ਕੇ ਇਹਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵਾੜਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਨਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਰਡ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪੀਪਲਸ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਪੀਪਲਸ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਘੜਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਈ ਤੂੰ ਭਰਾ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਸੋ
ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਹੁੱਡ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਮਾਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦਿਓ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ। ਜੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਜਾਂ ਇਹ ਕੌਮੀਅਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਸੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਰੰਗਤ ਦੇਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਖਾਤਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਿਓਰ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੁੱਧ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਆ, ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਛਡਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛਡਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ ਦੀਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਪਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪੋਸਟਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਖੰਡਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਪਦਾ ਟਰਮਾ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਥਿਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।